ఓకే మా నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఓట్స్ పోల్డ్ ఫర్ వేరియస్ క్యాండిడేట్ ఇన్ ఏ సర్పంచ్ ఎలక్షన్ ఆర్ షోన్ బిలో అగైనెస్ట్ దేర్ సింబల్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్. సో ఇక్కడ మనకి సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్లో ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాటి సింబల్స్ ఏంటనేవి ఇచ్చారు, దాని డేటా ఇచ్చారు. మనం ఏం చేయాలి, పిక్టోగ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సి ఫస్ట్ వన్ సింబల్ సన్, పాట్, ట్రీ, వాచ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ సన్ 400, pot 550, tree 350, watch 200. ఓకే, సి చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ మనం పిక్టోగ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి కదా. ఫస్ట్ పిక్టోగ్రాఫ్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ టేక్ ద స్కేల్. ఓకే, సి స్కేల్. సో ఓట్ ప్లేస్ లో ఏ సింబల్ తీసుకుందాం, టేక్ స్క్వేర్. ఓకే, స్క్వేర్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని ఓట్స్ తీసుకుందాము, 50 ఓట్స్ తీసుకుందాం. 50 ఓట్స్ అంటే ఒక సింబల్ వదిలేంటే 50 ఓట్స్ అనమాట. ఫస్ట్ డ్రా ద టేబుల్. ఫస్ట్ సింబల్. ఓకే, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్. Okay, no? Now see. First, what is the first symbol? Sun. How many votes sun? Here given 400. 400 votes. Then మనం తీసుకున్న స్కేల్ ఏంటి, 50 కదా. డివిజన్ ఇస్ 50. How many times going? 5 8 40 కదా. 50 8 400 అవుతుంది. 50 8 400. So draw 8 pictographs. So what is the pictograph symbol? మనం తీసుకున్న స్క్వేర్ కదా. 8 డ్రా చేయాలి. 2 3 4 5 6 7 8. Okay children, see 400 is equal to 50 100 150 200 250 300 350 400. Okay, next pot. How many votes, 550. 550. then what మనకి first 50 ones are 50, again 5 take down 0, 50 ones are 50. Okay, 11 votes. 11. So draw 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Draw space. 10 11. Okay, 11 votes. Next to tree. Tree. How many votes here? 350. How many votes? 350. 350. 55 7 sir 35 57 sir 350. Okay, 7 votes draw here. 7 1 2 3 4 5 6 7. Okay sir, next what is the last symbol, watch. How many votes, watch 200. How many votes, 200. How many times going, 5 4s are 20 again, 50 4s are 200 out. Okay, 0. Here draw 4. 1 2 3 4. Okay, so this is the pictograph table. Now see the questions. First, which symbol got the least votes? Which symbol got least votes? ఏదైనా తక్కువ ఉన్నాయి చిల్డ్రన్, 1 2 3 4 దీనికి తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాచ్ సింబల్. సి ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ వాచ్ సింబల్ గాట్ లీస్ట్ ఓట్స్. వాచ్ సింబల్ గాట్ లీస్ట్ ఓట్స్. నెక్స్ట్ విచ్ సింబల్ క్యాండిడేట్ ఓన్ ఇన్ ద ఎలక్షన్. ఏ సింబల్ ఉన్న క్యాండిడేట్ ఎలక్షన్ లో గెలిచాడు, ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్. ఓకే, పాట్ సింబల్ candidate won in the election. Pot symbol won in the election. Okay children, this is the answers. Okay, no doubt. Next, see children, fourth one, the following pictograph shows the number of students cycle in 5 class of a school. In 5 classes of a school. 5 classes యొక్క వాళ్ళ bicycles మనకి ఇచ్చారు అన్నమాట. Okay, see children, 6th class, how many bicycles? First count చేయండి. 1 2 3 4 5. 6th class ఎన్ని bicycles ఉన్నాయి?
6th class. Next, 7th class. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7th class के bicycles ఉన్నాయి 10 bicycles ఉన్నాయి. Okay. Next, 8th class. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8th class 9 bicycles. Next, 9th class. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. 9th class की 12 bicycles and 10th class 3, 6 plus 1, 7. 10th class 7 bicycles. Okay. Here no need any pictograph children. Already pictograph already draw చేశారు. This is called pictograph. Okay. మనం only questions కి answers రాయాలి అంతే. See children, first one. Which class students have the maximum number of cycles? A class students की maximum is highest cycles ఎవరికి ఉన్నాయి 12. Which class students? 9th class students. See first answer, 9th class students. Write down. 9th class students have the maximum number of cycles. Okay. Next, second one. Which class students have the minimum number of cycles? Minimum until least ఎవరికి ఉన్నాయి 6th class students. Write down. 6th class students have the minimum number of bicycles. 6th class students have the minimum number of cycles. Next, which class students have the 9 cycles? A class వాళ్ళకి 9 cycles ఉన్నాయి 8th class. 8th class students have 9 cycles. Okay. Next, what is the total number of cycles in all 5 classes? అన్ని క్లాసెస్ కలిపి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సి చిల్డ్రన్ 5 plus 10 15 plus 9 24 plus 10 34 35 36 plus 7 43 total 43 bicycles. Okay children, it is the answers. Okay, note down. నేను ఆన్సర్స్ చెప్పాను కదా మీ క్లాస్ వర్క్లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రైట్ చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ సి చిల్డ్రన్ ఫిఫ్త్ వన్, page number 114. See the fifth problem. Here pictograph given. Answer the following questions. Answer the following questions. See that first. Here one TV set is equal to 5 televisions. One TV is equal to how many televisions? 5 televisions. One TV set is equal to 5 and 1. Okay. Now answer the following questions. First, how many TVs of company A was sold? ఏ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి 1 2 3 4 5. ఏ 5 ఉన్నాయి కదా, 1 సెట్ ఈక్వల్ 5 టీవీస్ కదా, మరి 5 సెట్స్ ఏమవుతుంది 5 into 5 25. 5 into 5 25. Now first answer is 25 TVs of company A were sold. Okay, 25 TVs company was sold. Next, which company's TVs are people many crazy about? ఏ కంపెనీ టీవీస్ ఎక్కువగా సోల్డ్ అని ఎక్కువగా అమ్ముడుపోయినాయి? సి చిల్డ్రన్, ఏది ఎక్కువగా ఉంది? కంపెనీ సి. హౌ మెనీ టీవీస్? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 మీన్స్ 1 టీవీ సి ఈక్వల్ టు 5 కదా, 8 5 are 40. ఓకే, కంపెనీ సి. కంపెనీ సి అన్నమాట. ఓకే, కంపెనీ సి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, విచ్ కంపెనీ సోల్డ్ 15 టీవీ సెట్స్? ఏ కంపెనీకి 15 టీవీ సెట్స్ సోల్డ్ అయినాయి? సి చిల్డ్రన్, 15 మీన్స్ 1 టీవీ సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 కదా, సో 5 10 15. 3 ఉంది కదా లాస్ట్, ఈ కంపెనీ ఈ. కంపెనీ ఈ. ఎందుకు ఇక్కడ ఓన్లీ 3 నే, 3 అంటే 3 5 are 15. 3 5 are 15. నెక్స్ట్, విచ్ కంపెనీ హ్యాడ్ ద లీస్ట్ సేల్? విచ్ కంపెనీ హ్యాడ్ ద లీస్ట్ సేల్? కంపెనీ డి. హౌ మెనీ టీవీస్? Here only one given, but not is 1, but that is not 1 because 1 TV is equal to 5 TVs. 1 TV is equal to 5 TVs కాబట్టి అది 5 అని చెప్పాలి, not 1. Okay, company D. Company D. Okay children. Next, see children, sixth one, monthly salaries of 5 workers. Monthly salaries of 5 workers are shown in the pictograph given below. Here 1 note is equal to 1000 rupees. Okay, this is 1000 rupees. Okay, 1000 rupees. Okay, 1000 rupees. Now see 5 members: Ramesh, Vilas, Venkat, Dinesh, Sachin. Answer the following question. See first one.
వాట్ ఈస్ ద స్కేల్ యూజ్డ్ ఇన్ ద పిక్టోగ్రాఫ్? ఈ పిక్టోగ్రాఫ్ మన స్కేల్ ఏంటి? 1 note is equal to 1000 rupees. 1000 rupees. మన స్కేల్ ఏంటంటే ఇచ్చిన స్కేల్. ఓకే, నెక్స్ట్ హౌ మచ్ is Sachin's salary? Sachin's salary ఎంత? First count the notes here in the textbook. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 notes ఉన్నాయి కదా. 1 note equal to 1000 కాబట్టి 10 note equal to 10,000 అవుతుంది. Rupees 10,000. Rupees 10,000. Next, who had more salary? Who had more salary? See children, అందరికంటే ఎక్కువ ఉంది ఎవరు? దినేష్ అండ్ సచిన్. దినేష్ అండ్ సచిన్. Dinesh and Sachin. Okay, next, fourth one. How much is Ramesh salary more than Vilas? Vilas, Ramesh salary Vilas kante enta ekku. First Vilas, how much salary? 1 2 3 4 5 6 7. 7 notes. Okay, but Ramesh 1 2 3 4 5 6 7 8. 8,000 minus Vilas salary 7,000. That is equal to 1,000 more. 1,000 more. Okay, children, you understand? No doubt. You no need to pictograph in class work, but write question answers only. Write in class work only question and answers. Okay. This exercise completed, children. Exercise 8.2 also completed. Next, exercise 8.3. 8.3. Next, exercise 3. Exercise 3. ఈ ఎక్సైజ్ 3లో ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఓన్లీ గ్రాఫ్స్. నేను క్లాస్ వర్క్లో మనం ఏంటి ఓన్లీ గ్రాఫ్ బుక్ తీసుకొని చిల్డ్రన్, అలా టేక్ యువర్ గ్రాఫ్ బుక్స్. అందరూ కూడా గ్రాఫ్ బుక్స్ తీసుకోండి. చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ సమ్ యానిమల్స్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఫాలోస్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. పేజ్ నెంబర్ 115లో 115 160లో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి గ్రాఫ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలనేది. ఓకే, అలా మనం డ్రా చేయాలన్నమాట. ఓకే, సి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనకి కొన్ని యానిమల్స్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఇచ్చారనమాట. దానికి మనకు గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. డ్రా హారిజాంటల్ బార్ గ్రాఫ్ టు రిప్రజెంట్ ద డేటా. ఈ డేటాని యూజ్ చేసి హారిజాంటల్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. సో చిల్డ్రన్, ఇన్ యువర్ గ్రాఫ్ పేపర్ ఫస్ట్, ఓకే, ఫస్ట్ లైన్ టేక్ x axis and y axis. Take x axis and y axis. See children, always horizontal line is x axis. Okay, ఇక్కడ హారిజాంటల్ గా ఉండే లైన్ ఏమవుతుందంటే x axis అవుతుంది. నెక్స్ట్ this is y axis. This is y axis. ఓకే, ఫస్ట్ గ్రాఫ్ లైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనం ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ x axis y axis లైన్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. దిస్ లాస్ట్ లైన్ అంటే దిస్ గ్రాఫ్ పేపర్ ఫస్ట్ లైన్ అన్నమాట. సి మీ గ్రాఫ్ పేపర్ ఇలా ఉంటుంది కదా. మీ గ్రాఫ్ పేపర్లో ఇలా లైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా గ్రాఫ్ పేపర్ ఉంటుంది. ఈ గ్రాఫ్ పేపర్లో ఈ ఫస్ట్ ఒక లైన్ వదిలేసి, ఇది బార్డర్ లైన్ కదా, ఈ బార్డర్ లైన్ వదిలేసి నెక్స్ట్ లైన్ ఉంటుంది కదా, ఈ రెండు లైన్స్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇది లేకుంటే ఈ లాస్ట్ లైన్ తీసుకోండి. ఓకే, సో ఈ సైడ్ ఫస్ట్ లైన్ వదిలేసండి, సో లాస్ట్ లైన్ తీసుకోండి. దిస్ ఇస్ x యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ y యాక్సిస్ అని తీసుకోండి. ఓకే చిన్న, అర్థమైంది కదా. సో అదనమాట. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి, హారిజాంటల్ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఈ సైడ్ లైఫ్ స్పాన్ తీసుకోవాలి. y యాక్సిస్ మీద లైఫ్ స్పాన్. ఓకే, ఆన్ x యాక్సిస్ ఇయర్స్. x యాక్సిస్ మీద ఇయర్స్ తీసుకుంటున్నాం, y యాక్సిస్ మీద లైఫ్ స్పాన్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం గ్రాఫ్ పేపర్కి రైట్ సైడ్ పైన కార్నర్లో స్కేల్ రాయాలి. స్కేల్ ఏంటంటే ఇది 1 సెంటీమీటర్ ఉంటుంది. మనం గ్రాఫ్ పేపర్లో 1 బాక్స్ వచ్చేసి 1 సెంటీమీటర్ అవుతుంది. అంటే 1 బాక్స్ అంటే 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ ఇయర్స్. అంటే మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఇయర్స్ తీసుకుంటున్నామా, కేజీస్ తీసుకుంటున్నామా, లేకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ తీసుకుంటున్నామా, అది మనం రాయాలి. అంటే 1 యూనిట్ ఈక్వల్ టు ఆన్ y యాక్సిస్. y యాక్సిస్ మనం ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ x యాక్సిస్ కాబట్టి ఆన్ x యాక్సిస్ 1 యూనిట్ ఆర్ 1 సెంటీమీటర్. 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ వీ కెన్ టేక్. మనకి లాస్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాయి, హైయెస్ట్ 70 ఇయర్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కౌంట్ చేసుకోవాలి.
మనకి ఎన్ని లైన్స్ ఉంటే కౌంట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి 1 లైన్ ఈక్వల్ 10 తీసుకోవాలా 5 తీసుకోవాలా అని డిపెండ్ అవుతాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 లైన్ ఈక్వల్ 1 సెంటీమీటర్ 10 ఇయర్స్ తీసుకున్నాం. 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు 10 ఇయర్స్ అంటే మీకున్న లైన్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా, ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనమాట. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 అట్లా 70 సరిపోతే ఓకే టేక్ 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ 10 యూనిట్స్. లేదా ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి 5 తీసుకోండి. బట్ మనకి హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంతో ఆ వాల్యూ మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద చూపించాలి. ఓకే చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ దిస్ ఆరిజిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. దిస్ ఆరిజిన్ అంటే ఈ కార్నర్లో ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే ఆరిజిన్ అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సి ఫస్ట్ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ఓకే చిల్డ్రన్, అర్థమైంది కదా. నా సి ఈ సైడ్ మనకి ఎట్లా ఉంటాయంటే లైన్స్ ఇలా ఉంటాయి, ఇలా బాక్సెస్ లైన్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి కాబట్టి యూ లీవ్ 1 by 1 అంటే ఒక బాక్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఒక లైన్ లీవ్ ఇచ్చేయండి. నేను చెప్తాను, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. సి ఫస్ట్ వన్, ఫస్ట్ animal what? Bear. Okay, so first zero after one box, leave it. Second one here. Okay, this is bear. Okay, next second animal bull, leave one box. Okay, bull. Next third one camel, again leave one box, camel. Next fourth one dog, leave one box, dog. Next fifth one cat, again leave one box, cat. Okay, start right this outside. Okay, next leave one box. Next one donkey. Okay, leave this one donkey, leave this one goat. Okay, మీరు నెక్స్ట్ వన్ బాక్స్ వదిలేసి నెక్స్ట్ డ్రా చేయండి. ఓకే చిల్డ్రన్, నా సి ఫస్ట్ వన్ బియర్, హౌ మెనీ ఇయర్స్? 40 ఇయర్స్ కాబట్టి వేర్ ఇస్ దట్ 40? ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 40, ఈ 40 స్ట్రైట్ గా తీసుకోండి. సో డ్రా లైక్ దిస్. ఓకే చిల్డ్రన్, దిస్ 40 ఇయర్స్, 40 ఇయర్స్. ఓకే, డ్రా ఇట్ డీసెంట్. ఓకే, కలర్స్తో షేడ్ చేయడం కానీ లేదంటే పెన్సిల్తో లైన్స్ వేయడం కానీ చేయండి. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ బుల్ 28 ఇయర్స్. See children, 20 కి 30 కి మధ్యలో 10 లైన్స్ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ 1 లైన్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. సో 20 after 8 లైన్స్, దట్ ఈస్ 28. సో వేర్ హియర్ this bull. See children, middle one box, leave it. Middle of every animal after leave one box అన్నమాట. ఓకే, this how much? 28 years. Next camel 50 years. Where is that 50? Here 50. Where is that camel? Here 50 years. This is horizontal graph. This is horizontal graph. Next dog 22 years. 20 after 2 lines. 20 after 2 lines. (22 years). 20 after 2 lines. Next cat 25 years. 20 after 5 lines. 20 after 5 lines, cat. Next donkey 45 years. 40 after 5 lines. 40 after 5 lines. Next goat 15 years. 10 after 5 lines. Okay, this is 15. This 45 years. This 20. How much children? 15 after 45. 25 years. 25 years. This is 15 years. Okay children, this is horizontal graph. ఓకే, డూ యూ అండర్స్టాండ్? హారిజాంటల్ గ్రాఫ్ ఇలా డ్రా చేయాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకుంటున్నామో ఫస్ట్ రాయాలి, వై యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకుంటున్నామో రాయాలి. ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఐటమ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ ఏం నేమ్స్ ఇస్తే ఆ నేమ్స్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ సైడ్ ఇయర్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓకే నెంబర్స్ తీసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ ఓకే, మనం వర్టికల్ గ్రాఫ్లో ఏమవుతుందంటే ఇది రివర్స్ అవుతుందంటే ఈ గ్రాఫ్ ఇలా వర్టికల్గా వస్తుంది, ఈ నేమ్స్ ఇక్కడ వస్తాయి, ఈ నెంబర్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకే చిన్న, సో నేను ఆల్రెడీ మీకు
ఇక్కడ బోర్డు మీద చెప్పాను, మీరు గ్రాఫ్లో డ్రా చేసేటప్పుడు మీకు బాక్సెస్ నీట్గా వస్తాయి మేడం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇట్లా బాక్సెస్ డ్రా చేస్తుంటాయి. సో ఎవ్రీ వన్ యానిమల్ ఆఫ్టర్ లీవ్ వన్ బాక్స్. ఓకే, ఓన్లీ వన్ బాక్స్ లీవ్ ఇట్ అండ్ సెకండ్ వన్ రైట్ నేమ్, అగైన్ వన్ బాక్స్ లీవ్ ఇట్ అండ్ థర్డ్ వన్ వన్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇక్కడ నెంబర్స్ మీకు ఎన్ని పాసిబుల్ అయితే అన్ని తీసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ తీసుకునే దాన్ని బట్టి మీరు ఇక్కడ స్కేల్ ఆడాలి. ఇక్కడ వన్ లైన్ కూడా 5 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ 1 సెంటీమీటర్ కూడా 5 ఇయర్స్ అవుతుంది. 10 తీసుకున్నారు కాబట్టి 10 ఇయర్స్ అవుతుంది. 20 తీసుకుంటే 20 ఇయర్స్ అవుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, యు అండర్స్టాండ్ దిస్ హారిజాంటల్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హారిజాంటల్ గ్రాఫ్. ఎందుకంటే ఈ రెక్టాంగిల్స్ అనేవి మనకి హారిజాంటల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ గ్రాఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ డ్రాయింగ్ ఓన్లీ గ్రాఫ్ బుక్ చిల్డ్రన్, నో నీడ్ ఇన్ నోట్స్. మీరు గ్రాఫ్ బుక్లో మాత్రమే డ్రా చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి. The following table shows the monthly expenditure of Imran's family on various items. Okay, మనకి ఇక్కడ ఐటమ్ ఇచ్చారు, ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చారు. సో కన్స్ట్రక్ట్ ఏ వర్టికల్ గ్రాఫ్ టు రిప్రజెంట్ ద అబౌట్ డేటా. ఈ డేటాను చూసి మనం ఏం చేయాలి, వర్టికల్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. సి చిల్డ్రన్, ఎలా డ్రా చేయాలనేది చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. Now horizontal graph completed, now vertical graph. Okay, see children, now this is y axis, this x axis. Okay, వర్టికల్ గ్రాఫ్ కాబట్టి x యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకుంటాం, ఐటమ్. x యాక్సిస్ ఐటమ్, on y యాక్సిస్ ఎక్స్పెండిచర్. y యాక్సిస్ ఎక్స్పెండిచర్ తీసుకుంటాం, x యాక్సిస్ మీద ఐటమ్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ హౌస్ రెంట్. ఓకే చిన్న, మీకు ఇక్కడ లైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే, దీస్ ఆర్ బాక్సెస్ ఆన్ యువర్ గ్రాఫ్ పేపర్, దీస్ ఆర్ బాక్సెస్. ఓకే, first leave one box, this is house rent, HR, house rent. Again one box, leave it food. Next again one box, leave it education. Third one education. Next electricity, transport, miscellaneous. Okay, again one box, leave electricity, transport, miscellaneous. Now see children, ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ చూడండి, మనకి 3000, 3400, 800, 400, 600, 1200 కదా. హైయెస్ట్ వాల్యూ 3400. అంటే మనం వర్టికల్గా లైన్స్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. మనకి వాల్యూ అనేది 3400 ఉండాలి. సో ఫస్ట్ టేక్ వన్ లైన్ కూడా 100 తీసుకోండి. 100, 200, 300 అట్లా కౌంట్ చేసుకుని వెళ్ళండి. 34 లైన్స్ అంటే 3400 వస్తుంది. ఒకవేళ 34 లైన్స్ ఏమంటే టేక్ 200, టేక్ 200, 200, 400, 600. So each difference is 200 children. That means on y axis scale, on y axis 1 centimeter equal 200. మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ కదా 200 రూపీస్ ఉంటుంది. ఓకే, రూపీస్ 200. ఓకే, రూపీస్ 200. ఓకే చిల్డ్రన్, నా 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200. ఓకే చిల్డ్రన్, అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ నెంబర్స్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ లైన్ 200, సెకండ్ లైన్ 400, 600, 200, 200 different. Okay, now see first house rent 3000. House rent in the 3000 kada, where is that 3000? ఇక్కడ 3000 కాబట్టి స్విచ్ ఇలా ఈ గ్రాఫ్ని మనం ఇలా డ్రా చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ 3000 గ్రాఫ్. ఓకే, హౌస్ రెంట్. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ again leave one box, food 3400. Okay, this house rent after one box leave it. Next food 3400 కాడి ఇంకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. 3400.
3400. Next, education 800. Where is that 800? Here. Education 800. Okay. Next, electricity 400. Electricity 400. Next, transport 600. Next, miscellaneous 1200. Where is the 1200? Here. This 1200. Okay, children. So this is vertically graph. First right side scale value. First graph paper మీద right side corner లో scale value. On y-axis 1 centimeter is equal to 200 rupees. Okay, children. So this is the vertically bar graph of given data. Okay, children. Do you understand? So graph paper లో మనం ఇలా నీట్ గా డ్రా చేయండి. ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ మీరు చేయండి చిల్డ్రన్. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ట్రావెలింగ్ టైం ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు తిరుపతి బై డిఫరెంట్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ అంటే డిఫరెంట్ అంటే కార్లో బస్సులో దాన్ని వెళ్తూ ఉంటాం కదా. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనమాట. కార్ 8 hours, బస్ 15 hours, ట్రైన్ 12 hours, ఏరోప్లేన్ 1 hour. రిప్రజెంట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూజింగ్ బార్ డయాగ్రామ్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ డిసైడ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇక్కడ కార్, బస్, ట్రైన్, ఏరోప్లేన్. డిసైడ్ అవర్స్. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం? అవర్స్ 1 hour, 2 hour, 3 hours, 4 hours, ప్లేన్ లైన్స్ అండ్ అవర్స్ వస్తుంది. సో కార్ హౌ మెనీ అవర్స్? 8 hours అనుకోండి. 8 దగ్గర బార్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. ఓకే చిల్డ్రన్, దట్ వన్. నెక్స్ట్ fourth one, a survey of 120 school students was conducted to find which activity they prefer to do in their free time. Preferred activity, number of students. మనం x axis మీద ఏం తీసుకోవాలి? ప్రిఫర్డ్ యాక్టివిటీ తీసుకోండి. y axis మీద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ తీసుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ x axis మీద ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ప్లేయింగ్, again one box, leave it. Second one, reading story books. Next, third one, watching TV, listening music, painting. ఓకే, ఇవి మనకి x axis మీద వస్తాయి. y axis మీద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఒక లైన్కి 5 స్టూడెంట్స్ తీసుకోండి. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 అలా స్టూడెంట్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ ప్లేయింగ్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ప్లేయింగ్ వస్తుంది కాబట్టి హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్? 25కి గ్రాఫ్ వేయండి. ఓకే చిల్డ్రన్, సో that is the answers. Okay, now this exercise is also completed. Exercise 8.3 bar graph completed children. This chapter completed and example problems ఉన్నాయి children. Example problems కూడా మీరు గ్రాఫ్ లో డ్రా చేయండి. ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 115 also drawing graph paper only. Okay, 2 graphs, vertical graph, horizontal graph. Okay children, thank you.